الدول. الملتقى الدولي الشيخ عبد الكريم دالي تحت شعار البعد الفني والتاريخي الوطني. وبالإضافة إلى أشغال الندوات أنتم مدعوون لحضور سهرات طيلة أيام الملتقى هنا بالمسرح الوطني الجزائري ابتداء من الساعة 7 مساء. أذكر أن الطبعة الأولى من الملتقى الدولي للشيخ عبد الكريم دالي يحظى برعاية السيدة وزيرة الثقافة والفنون بالتنسيق مع المسرح الوطني الجزائري ومن تنظيم مؤسسة الشيخ عبد الكريم دالي. قبل أن نستفيد جميعا من المحاضرة الافتتاحية وفيها محاضرتين: الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية الرهانات والتحديات، وكذلك المحاضرة الثانية التراث الأندلسي طرب غنائي، ومجال موسيقي قادم من بعيد من ثراء الموروث إلى قراءاته اللامتناهية. وفيها محاضرتين. نبدأ بالمحاضرة الافتتاحية الموسومة بالموسيقى الكلاسيكية الجزائرية الرهانات والتحديات، يقدمها البروفيسور القدير نور الدين سعودي رئيس اللجنة العلمية للملتقى. يتفضل تحت تحياتكم. كما أتشرف بدعوة البروفيسور توفيق بن غبريط يتفضل لإدارة أولى جلسات هذا الملتقى القيم. من فضلكم تحية لكل من البروفيسور توفيق بن غبريط رئيس الجلسة الأولى، وينشط المحاضرة الافتتاحية رئيس اللجنة. والتحديات musique classique algérienne enjeux et défis. المداخلة يقدمها إذن الأستاذ البروفيسور نور الدين سعودي. ومن منا من يعرف لا يعرف هذه الشخصية البارزة في الميدان الثقافي عامة والموسيقي على الخصوص. نور الدين سعودي اكتشفت الباحث والفنان وكذا الإنسان من خلال الأعمال التحضيرية لهذا الملتقى. تأكد لي أنه رجل ذو كفاءة عظمى، ذو تجربة كبيرة في التسيير وكذلك في العلاقات الإنسانية التي هي ميزة من ميزاته الأخلاقية العالية. إذن فبدون إطالة أحيل الكلمة إلى السيد الأستاذ الفاضل نور الدين سعودي. إليك الكلمة سيدي. شكرا سيدي، شكرا على الكلمات اللطيفة، إن شاء الله نكون حسب المقام. سيداتي سادتي، السلام عليكم أيها الحضور الكريم. هذه مبادرة يعني جد جميلة وإن شاء الله مؤسسة لخطوات مستقبلية تكون زاخرة بالأعمال النافعة لنا ولأولادنا ولبلدنا. سعيد بوجودي بينكم وشرف لي أن أفتتح أمام سيادتكم هذا الملتقى الذي نتمناه مجديا لما فيه من منافع تكون منيرة للأسئلة العديدة التي سنطرحها يوميا لمعرفة هذا الإرث الذي تكتنزه الذاكرة والحفاظ عليه وتثمينه وترقيته. يجمعنا اليوم رمز حضاري وقامة إبداعية شبت وشابت على العطاء وتفانت بكل سخاء في إرساء في قلوب كل ممن له غير وحب. إذن إرساء تراث من عمق تاريخ حضاري مجيد فني وعلمي، تراث من ذاكرة الأسلاف، تراث فني منبعه الانفراد بشخصية كانت للعالم راية وضياء، كانت كذلك ألهمت وغدت العديد من المجتمعات التي تتباهى اليوم بعلمها وبفنها. تلك الشخصية التي لا زالت إلى يومنا هذا منارة لنا ولأحفادنا هم الوارثين الشرعيين
لبصمة الأسلاف. كان الشيخ عبد الكريم دالي طيلة مسيرته الفنية مثل أعلى لكل من عاصره من أقرانه وزملائه وتلامذاته، وأنا واحد من تلامذة الشيخ عبد الكريم دالي، وكذا لكل المعجبين والمحبين للفن الأصيل، النغمة الشجية والألحان والصوت العذب. معجزة أن يكون الشخص الرمز موجود على مدى أكثر من 70,000 سنة، 70 سنة على الساحة الفنية والأدبية بنفس الحضور، بنفس الطاقة وبنفس الإعجاب. معجزة كذلك أن يكون للابن نفس التذوق للألحان الأندلسية بصوت الشيخ عبد الكريم دالي، تذوق مع أبيه بل مع جده. هذا هو سر العطاء والكنز الرفيع الذي أهداه لنا هذا العملاق لكي نتمعن فيه، ندرسه بمحاولتنا لفهمه ثم نشره بعد التذوق له. هذه المسيرة للشيخ عبد الكريم دالي لم تكن هينة وسهلة، بل صادفت شيخنا وكل الشيوخ أمثال الشيخ العربي بن صاري، الشيخ بودلفة، الشيخ سفينجة، الشيخ محمد الفخارجي وأخوه الشيخ عبد الرزاق الفخارجي، وكذلك الشيخ عموشي والشيخ تومي الدرسوني وآخرين من منارات الفن الأندلسي بمدارسه الثلاث. إذن قابلتهم صعاب وحواجز كانوا لها بالمرصاد، وأولها وليست بالهينة في ظلمات الاستعمار هي فرض شخصيتهم الجزائرية المنفردة بدينها، لغتها وثقافتها وفنها العريق. بفضل جهد متواصل استطاع الشيخ عبد الكريم دالي أن يفوز على تلك التحديات والصعوبات. منها أولا الحرص على هضم كل ما كان موجود من تراث في محيطه التلمساني والملقن من طرف مشايخه، والسهر على إتقانه بالصوت والآلات الموسيقية، بل والاستكشاف فني تعدى النمط الأندلسي، بل غاص حتى في الموسيقى العربية بتقنيتها ومماولها. من التحديات كذلك هو الانضمام إلى جوق المحطة تحت قيادة الشيخ محمد فخارجي وبعده أخوه الشيخ عبد الرزاق فخارجي. إذن ترك مسقط رأسه مدينة تلمسان والاستقرار في الجزائر العاصمة في الأربعينيات، وهذا ما هو من السهل أن الإنسان يترك مكان ازدياده، مكان اللي ترعرع فيه والمكان اللي يخدم منه كل واستفد منه كل الثقافة نتاعو. هذا ليس بالهين، بل هناك ما هو أصعب، بحيث الانضمام إلى الجوق الأندلسي للمحطة هو انضمام إلى نمط فني موسيقي جديد كان له الشيخ عبد الكريم دالي بوجود وجداني سمح له بالتأقلم وتأكيد شخصيته المنفردة. وربما كانت هذه الشخصية البارزة لشيخنا هي التي غدت ذلك العطاء الذي سمح نوع من التجانس ما بين المدرسة التلمسانية والمدرسة العاصمية. وكما كان لهذه الأخيرة الفضل كذلك في تغذية شيخنا الشيخ عبد الكريم دالي مما سمح له أن يبرز وتنفجر كل الطاقات نتاعو في المحيط الجديد للشيخ، مثل كل الإبداعات اللي كانت نتاعو مثل مزينو نهار اليوم أو رحلة حجازية أو أغنية العيد الأضحى. فرصة هذا الملتقى
ناخذها عبرة من الشيخ عبد الكريم دالي. هي محطة عامة وهامة للتأمل في رسالة هذه الأيقونة الوطنية كمثل أعلى نبعثها أو يبعثها الشيخ بكل حنان لكن بكل صرامة وحزم لغرس هذا التراث في قلوبنا والحفاظ عليه ولصيانته. الرسالة موصولة. وتزخر بلادنا الجزائر بغنى شبابها المتشوق للموسيقى الأندلسية والممارسة لها وانتشار وجودها في مدن عديدة من الوطن، وخير دليل هو هذا التواجد في عدة مدن اللي ما كانش عندها يعني في التقليد هذا النوع من الأندلسي، مثل مدينة بسكرة، مثل مدينة سوغراس، مثل مدينة مستغانم، مثل مدينة السوقر إلى آخره من البلدان، والزميل يشير لي كذلك مثل مدينة سكيكدا كذلك. اليوم الموسيقى منتشرة، وهذا يعني يدل على صحة هذا النوع الفني العريق في قلوب كل جزائري. لكن هذا الملتقى من خلال الشيخ عبد الكريم دالي هو محطة كذلك لكي نبرز الرهانات والتحديات التي يتعرض لها الفن الكلاسيكي الجزائر قصد الحفاظ عليه. نتطرق لبعض من هذه الرهانات والتحديات. إذا كانت ممارسة الفن الأندلسي اليوم شيء مفرح لانتشاره، تبقى أنماط التعليم والتدريس محل نقاش. لابد أن نتدارك كل ما هو وجيه لإرساء قواعد محكمة تتكفل بهذا التعليم من كل جوانبه، سواء كانت بالألحان أو بالعزف أو بالأداء. للفن الغناء أصول وللفن العزف أصول لابد أن نتداركها. الاختلافات في نفس المدرسة للألحان وفي أدائها ربما تكون هذا الاختلاف ربما يكون سلبا على الذاكرة الأندلسية التي احتفظ بها شيوخنا وأورثونا إياها. من اختلاف إلى تحريف، ومن تحريف إلى اختلاف عن قصد أو بدون قصد. تفقد الألحان وقواعدها بعدها الفني وخاصة بعدها العلمي. من التحديات أن تكون هذه الألحان ولو عنت من الزمن والنسيان أن تبعث كما لقنت من الذاكرة، من ذاكرة الشيء بالذات. هذا ما يسهل الحفاظ عليها وعلى أسرارها في تركيباتها وإلهاماتها في انتظار التحاليل العلمية لهذا البعد الفني. من التحديات كذلك أن تراعى الجوانب التاريخية والأدبية للفن الأندلسي. التلقين بغض النظر على الألحان لابد أن تكون عن دراية اجتماعية، دراية فلسفية، دراية تاريخية، مبرزا أهمام هذا الفن عبر التاريخ. في كل الأوقات المبدعين دائما ننساهم في هذا الميدان. ومن الأجدى والأنفع بل من الضروري أن تكون هذه الممارسة مرفقة بعلم الألحان والنوتات والكتابة اللحنية. في عصرنا هذا غير معقول أن لا ندرك أهمية هذه الوسيلة العلمية والتي هي من الوسائل التي تعمل على دراسة هذا الفن العريق وكذلك إيصاله وإيصال المجتمع الجزائري بالركب الحضاري العالمي. هذا ما يجرنا إلى تحدي آخر ومن تحديات الممكن الصعاب، وهي تحدي قاسي هو كل ما يتعلق بالحفاظ على نمط
جزائري محض من أغراض ونوايا ممكن تريد الانتساب إليها هذا التراث الوطني. هذه كانت بعض الرهانات والتحديات نأمل أن تجد في هذا اللقاء ولقاءات أخرى مماثلة تضمن بها الصيانة والحفاظ عن جزء تاريخي وحضاري لشخصيتنا الثقافية والعلمية وتثمينها. وفي الأخير أجدد شكري لتلبية الدعوة لإحياء شخصية الشيخ عبد الكريم دالي، وكذلك سلامي لكل من ساهم ويساهم في نجاح هذا الملتقى الفكري، وشكرا. الرهانات والتحديات اللي واجهوها شيوخنا ومنهم شيخنا عبد الكريم دالي، وفي الحقيقة هي رهانات أخرى تنتظرنا، رهانات وتحديات كبيرة أمامنا اليوم حتى يتسنى لنا المحافظة بصفة فعالة على موروثنا الموسيقي والموروث اللامادي على الأمم. Je merci beaucoup, professeur Saoudi, pour cette belle intervention de qualité. J'avoue que nous sommes restés sous le charme de votre belle voix d'opéra. Et j'interpelle d'ailleurs Manuela qui n'a écouté que la voix depuis tout à l'heure. Je vais la refaire en chantant. Voilà, et c'est toujours vraiment un plaisir de vous écouter parler et chanter, de toute façon tous les deux. Et donc on ne manque pas de pause, on passe directement à la deuxième intervention. Et donc j'invite professeur Ben Mansour à nous rejoindre. La deuxième intervention, et c'est avec un plaisir incommensurable que j'ai le plaisir donc de vous présenter la seconde conférencière de cette matinée inaugurale, Madame Ben Mansour. Bonjour. Bonjour. Professeur des universités en sciences des textes littéraires, c'est comme ça qu'on appelle la spécialité actuellement, à l'université de Tlemcen. Spécialiste en analyse du discours, elle est aussi auteure de l'ouvrage, elle est présidente de l'association La Grande Maison, connue sous le nom aussi Mohamed Dib. Elle est fondatrice du Grand Prix littéraire Mohamed Dib, qui en sera prochainement à sa 9e édition. Le mois d'octobre prochain. Et puis la préservation, la conservation et l'enrichissement du patrimoine andalou font partie aussi de son univers de recherche. Et c'est la raison pour laquelle elle a accepté de nous parler ce matin d'un sujet ô combien important. Sa conférence s'intitule « Le patrimoine andalou, chant avec T, / chant avec P, venu de loin, de la richesse d'un legs à l'infinitude de sa lecture ». Nous avons vraiment hâte de vous écouter. La parole est à vous, professeur. Merci, monsieur Navret. Mesdames et messieurs, bien chers tous, je vous remercie d'abord de votre présence. Je vous remercie de nous écouter donc ce matin. Je commencerai par remercier également infiniment les organisateurs de ce bel événement de me donner la parole en avant-première d'une manifestation qui est dédiée donc à une figure centrale de notre patrimoine. Je les remercie de m'offrir l'opportunité de revenir sur une question qui m'intéresse au plus haut point dans mes recherches, dans d'autres espaces, celle de la mémoire patrimoniale. À plus forte raison, lorsque
symboliquement, indexée sur l'évocation de Abdelkrim Dali, elle se fait donc génératrice et lieu possible d'une ouverture à différents points de vue. Ce qui m'amène à préciser que évoquer, comme nous allons avoir l'occasion de le faire tout au long de cette rencontre, la notion en elle-même de patrimoine culturel immatériel, c'est d'abord en souligner la charge sémantique comme affirmation de toute forme de diversité culturelle, de toute différence, face à quelque chose qui est globalisant, c'est-à-dire face à la mondialisation. Donc, en fait, parler de diversité, c'est de dire à chacun sa spécificité, et conséquemment, bien entendu, cette notion sera une notion préalable à tout dialogue interculturel. Si on ne s'affirme pas en tant que soi, on ne peut pas aller vers l'autre, et on ne peut pas prétendre au dialogue interculturel. C'est pourquoi, d'entrée, je dirais que l'importance de ce patrimoine immatériel ne réside pas tant dans la manifestation de ce qui le concrétise, autant que dans ce qui le constitue comme richesse. Richesse d'un savoir, sans aucun doute, toujours multiplié dans le temps, et la diversité d'une façon d'être au monde, d'un mode d'être, tels qu'ils se transmettent de génération en génération. Autrement dit, source de richesse collective, puisque le patrimoine n'appartient à personne en particulier, source de richesse collective, mais en même temps marque infiniment répétée de la singularité d'une communauté. Constamment, donc ce côté singulier se répète. Le patrimoine immatériel sera inévitablement au cours des temps facteur de rapprochement, de tolérance et de respect de l'autre, comme de liberté d'expression de soi, dans sa relation à tout ce qui peut l'exprimer. Un peu comme un miroir, si vous voulez, un peu comme un miroir qui, selon qui vous soyez, selon quand et où que vous soyez, vous renvoie, au fur et à mesure, votre image. Voilà donc dessiné les grandes lignes d'une intervention à laquelle j'ai donné, comme vient de l'annoncer M. Van Rabrit, le titre assez expressif, Le patrimoine andalou. Chant et change jouent donc sur les deux orthographes. Chant venu de loin, de la richesse d'un legs, donc de la richesse d'un héritage, de ce qui nous vient par le temps, à l'infinitude de sa lecture, pour mettre l'accent essentiellement sur la problématique même de la transmission du patrimoine andalou, une des préoccupations majeures de ce colloque. Alors le point de départ, c'est la figure majeure. C'est la figure majeure d'Abdelkrim Dali. Quelques données biographiques figurant dans l'appel à communication ont particulièrement attiré mon attention et ont presque servi de feuille de route à mon intervention. Effectivement, un bref aperçu du parcours artistique de Cheikh Dali nous livre le portrait d'un homme qui, pour reprendre les termes de nos collègues qui ont rédigé l'appel, nos collègues ici présents, a su allier les deux styles de musique andalouse, le ramaté kemsénien et la sénat algéroise, développant ainsi une sorte de mutualisation, un terme que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié. Et j'ajouterai presque spontanément, il a été probablement conduit, en lien avec le contexte au sein duquel les circonstances l'ont amené à évoluer, à décloisonner un univers dont les diverses ramifications peinaient souvent à dialoguer. L'école de Tlemcen, l'école d'Alger, ça ne peut pas aller. Donc en fait, il a décloisonné un peu cet univers. Des spécialistes de la question en parleront certainement plus précisément que moi au cours de cette rencontre. Mais il n'en demeure pas moins qu'un tel parcours, si nous avions à en retenir la valeur symbolique, m'a autorisé à m'inscrire dans une réflexion qui partirait d'abord d'une donnée qui est une donnée acquise, une donnée qui est évidente, celle de la tradition poético-musicale andalouse en tant qu'élément constitutif de notre culture, mais surtout pour déboucher sur son inscription en tant que processus évolutif et régénérateur dans des contextes à chaque fois nouveaux, au fil des siècles, au fil des mois, au fil des ans, au fil des jours, etc. Alors le patrimoine andalou, un chant, ai-je dit, du verbe chanter, venu effectivement de loin, dans le temps et dans l'espace. Le patrimoine poético-musical andalouse,
un champ, CHAMP, de réflexion, un espace de réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, la réflexion peut aboutir au patrimoine andalou, mais elle peut partir également du patrimoine andalou, et la figure de Abdelkrim Dali en est aujourd'hui la digne représentation. Alors, donc un champ, je disais, de réflexion, c'est-à-dire en fait un groupe de données spatiales, données temporelles, etc., dont l'interaction permet d'obtenir une analyse à la fois homogénéisante, comme par exemple asseoir la dimension identitaire du legs culturel, et additionnant des phénomènes diversifiés, singuliers, qui ont fait de ce legs une richesse en devenir. Alors pour faire simple, nous dirons que chacun de nous naît au cœur d'un socle socio-culturel, d'un soubassement anthropologique, dont nous sommes naturellement imprégnés, mais on n'en fait pas l'effort. Au commencement est le paysage, expression que j'ai empruntée de droit à Mohamed Ibn, et dont j'ai fait le titre d'un de mes ouvrages. Donc au commencement est le paysage, donc nous naissons dans un environnement proche, s'agissant de la famille, plus large, s'agissant du contexte global, incluant les données historiques, culturelles, cultuelles, comme mode de vie. Et donc forcément, bercé lors des premières écoutes de la vie par des sons dont tout notre être s'imprègne, eh bien nous faisons naturellement corps avec un déjà-là qui n'est autre que notre essence même, notre vie. L'instinct de survie va primer sur tout le reste et va faire que face à la chose patrimoniale, ce qui apparaît comme urgent et nécessaire, c'est d'assurer une pérennité à ce sang qui coule dans nos veines, à une tradition qui assure pour nous une grande part, en fait, de notre mode d'être au monde et qui porte en elle les éléments déterminants de notre existence. C'est une façon de réagir, compte tenu surtout, s'agissant du patrimoine andalou, de la transmission de forme orale de notre patrimoine, qui a pour elle donc toute la légitimité de l'autodéfense, mais qui n'en reste pas moins dangereusement exclusive si elle ne s'ouvre pas sur d'autres perspectives. En effet, si protéger sa propre existence, protéger ce qui la fonde en tant que substrat culturel et social, s'accompagne d'un désir jaloux de la conserver entière, il ne faudrait pas que l'impulsion à le faire s'inscrive en faux avec le fondement même de son processus, en d'autres termes, son dynamisme. N'oublions surtout pas que si l'homme se nourrit de l'apport patrimonial, du legs socio-culturel, en tant, encore une fois, que constituant spécifique de tout ce qu'il identifie, en tant que tel, ce même patrimoine se nourrit des hommes aussi, qui le pratiquent, qui l'habitent, se nourrit d'un monde dont on ne saurait pas arrêter la marche d'un temps à chaque seconde, qui est donc à chaque fois nouveau. C'est pourquoi notre problématique aujourd'hui interpellera ce chant venu de loin, avec tout chant chanté, avec toute sa genèse, un chant que nous cessons pour notre plus grand bonheur de chercher à imiter. Mais tout en découvrant, symboliquement bien sûr, que beaucoup d'autres sons virevoltent autour de cette même musique, avec des orchestres, toujours dans la symbolique, avec des orchestres dont le nombre est infini, et des espaces sur lesquels nous pouvons écrire à chaque fois de façon nouvelle, nous pouvons écrire notre propre partition. Que de choses qui, en s'additionnant, peuvent nous immerger dans un monde merveilleusement pluriel. Autrement dit, notre souci, à l'instar de l'image que va nous renvoyer le patrimoine, et particulièrement aujourd'hui la grande figure donc, de Abdelkrim Dali, n'est plus de nous interroger sur la vie exclusivement dans sa version originale, mais plutôt d'en épouser le mouvement évolutif, de l'adopter comme élément fondamental et dynamisant de notre propre existence. Ce qui nous amènera à nous interroger sur la meilleure façon de passer de l'évocation du patrimoine en tant qu'élément constitutif d'une culture à son inscription en tant que processus lui-même régénérateur dans les temps présents, dans des modes d'être qui sont les échos de pratiques sociales récentes, de questionnements donc nouveaux, qui sont ceux de nos jeunes qui nous entourent. En fait, la question ne devrait donc pas être tant celle de la conservation ou du comment de la conservation du patrimoine. Je pense qu'à ce niveau, nous n'avons plus
beaucoup de problèmes avec la technologie actuelle, mais plutôt celle de sa transmission et de son inscription évolutive dans le mouvement qui est celui du temps qui nous appartient, comme nous lui appartenons. Le temps qui nous est imparti ne suffirait évidemment pas, et puis ce n'est pas l'objet de notre communication, de faire état de la genèse de ce patrimoine. On observerait tout un processus d'évolution. Néanmoins, nous pourrions dire que ce faisant, nous, si on en avait eu à le faire, nous y aurions rencontré un édifice dont la construction résulte à la fois d'événements à chaque fois nouveaux, de brassages diversifiés, de mutations sociopolitiques profondes, de modes de vie pluriels, mais néanmoins ouvrant à un champ de réflexion avec des données dont l'interaction permet d'obtenir une analyse à la fois homogénéisante, mais mettant aussi en exergue des phénomènes diversifiés, singuliers, qui font de ce legs une richesse en perpétuel devenir. Nous y aurions également rencontré plusieurs noms sur toute cette chaîne du temps et de l'espace, dont la notoriété n'est plus à démontrer. Bien sûr, l'image de Zeliev, mais un peu plus proche de nous, Cheikh Larbi, Abdelkarim Dali et tant d'autres. Donc, des noms qui, je le disais tout à l'heure avec notre ami, qui sont en même temps le tissu et ceux qui le tissent. Et donc, on connaît l'apport très singulier qui est à une musique elle-même venue de loin, participant à la construction d'un univers andalou, et là je mâche mes mots, qui dès lors va puiser dans son propre sol son inspiration. Alors quand bien même cette réflexion ne concerne pas que le texte poético-musical andalou, nous pouvons y lire un certain nombre de caractéristiques qui nous renvoient spécifiquement au mode d'élaboration de cet espace. En effet, si nous n'avions à parler par exemple que de la structure modale, de la musique qui le constitue, les spécialistes du domaine m'ont toujours appris qu'elle permet aux musiciens des variations infinies à l'intérieur d'un même tableau. C'est ainsi que par le biais de l'interprétant, un lien se tisserait entre l'atmosphère dans laquelle se déroule l'expression musicale, je dirais même le contexte, et le pouvoir émotionnel de chaque tableau à Sanouba. Ce qui nous conduit à dire que jouer est indéniablement lié à l'acte de recréation. Et donc apprendre à jouer, c'est d'une certaine manière apprendre à composer. Épouser donc dans le même désir d'absolu, où s'offre à nous le patrimoine poético-musical andalou, impliquerait justement de le saisir dans la totalité où il se déroule, de sa naissance à l'expérience dernière de l'interprète, la plus récente. Épouser cet univers dans sa quasi-totalité implique de ne voir dans toute expérience qu'un maillon de sa chaîne productrice. C'est un peu l'objet de cet hommage que nous faisons justement à un des maillons importants de cette chaîne. À ce moment-là, nous ajouterons que la source, la référence première, dans un double mouvement qui est en même temps centrifuge et centripète, serait le point vers lequel tout revient nécessairement. On revient toujours vers ce travail sur la mémoire, mais en même temps, c'est un mouvement de propulsion en avant, seul à même d'assurer sa force dans les temps présents. Je finirai en devançant prudemment d'éventuels propos qui auraient à me rappeler combien le patrimoine andalou a été certes malmené par les épreuves de l'histoire et combien les traversées successives ont pu laisser comme blanc dans l'effort de transmission auquel originellement il invitait. Ce qui explique bien que dans un instinct de survie, ceux qui ont eu à charge de le préserver ont tenté, dans une sorte de repli sur soi, assez jaloux presque, de l'extraire à tous les dangers extérieurs et d'en sauvegarder le maximum. Mais de légitime que pouvait être cette attitude, d'abord, elle ne suffirait plus à exprimer dans son entièreté notre acquis patrimonial, et ensuite, il semblerait qu'elle est ouverte sur deux types de convictions qui sont restées longtemps fermes, mais que l'on peut actuellement se permettre de qualifier de stériles, car en contradiction avec la dynamique inhérente au patrimoine andalou. La première attitude est bercée par l'illusion de pouvoir refléter fidèlement, absolument, la chose même. En fait, dans un effort suprême d'orthodoxie, elle a tenté de s'accrocher à la norme première et ne gardant du texte que la lettre, elle en trahit à la limite inconsciemment l'esprit, c'est-à-dire ce qui le fonde. La seconde,
du reste complémentaire de la première, s'inscrit dans un combat au nom d'une vérité avec un V majuscule, que chacun se doit de tenir. Chacun pense que plus il est proche de la norme première, plus sa version est, entre guillemets, vraie. Or, lorsqu'on a compris que par essence, notre patrimoine porte en lui l'invitation à la création et incite en sorte toutes les manifestations individuelles à dialoguer entre elles, nous dirons que non seulement elle en trahit l'esprit, mais probablement aussi la lettre. Pour bien faire, il faudrait donc juste sans doute qu'on prenne conscience qu'à l'ère de l'informatique et des technologies modernes, la préservation de la lettre ne pose plus de problème et que ce qui importe le plus, c'est de garder à notre beau patrimoine l'esprit qui a fait qu'il ait pu traverser les siècles pour venir jusqu'à nous, sans s'épuiser. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, Abdelkrim Dali est fortement présent parmi nous, associant sa voix à la nôtre, ou plus exactement, associant notre voix à la sienne, dans un ordre de continuité. Continuons à en faire notre chose, continuons à l'habiter de notre sensibilité, laissons-le traverser notre imaginaire et s'en enrichir. Faisons en sorte que cette composante majeure de notre chaîne identitaire continue à parler en nous et pour nous, en articulation avec la multiplicité des voix dont nous sommes les produits. Je vous remercie. Sabiha Mansour, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tout à l'heure, la voix et le timbre de la voix de notre ami, c'est Nordin, auquel on a ce timbre auquel on a rajouté une voix douce de professeur Mansour, ça donne vraiment un opéra extraordinaire dans ce lieu mythique qui est le TN. Bravo à tous. D'avoir d'abord apporté une voix à notre moulin. Vous avez éclairé beaucoup de choses. Merci pour cette magnifique conférence durant laquelle nous avons pu déceler une certaine subtilité dans la vision très originale mais aussi pragmatique que vous proposez quant au patrimoine andalou. Les angles que vous avez privilégiés dans les axes définitoires sont d'une extrême importance. Ils sont porteurs de pistes de recherche, sinon d'indicateurs permettant la relance de la discussion autour de cette notion devenue presque énigmatique qu'est le patrimoine. Et vraiment, on vous remercie de nous avoir mis sur des pistes intelligentes, pragmatiques. Merci beaucoup. Maintenant, نفتح مجال الآن الحوار. نهاركم سعيد وإن شاء الله ملتقى موفق من غير شك. سؤالي موجه للأستاذ سعودي. المشكل تاع l'écriture de la musique classique algérienne, la musique classique nord-africaine نقدروا نسميوها هكذا، دائما كان المشكل تاع فورماليزم. عندنا السولفاج كي نريبون با. دونك المشكل ماشي في الموسيقى، المشكل في السولفاج. كيما صرات انت راك فيزيسيان تعرف المشكل تاع الفورماليزم تاع الميكانيك كونتيك. On a été obligé de dépasser le formalisme classique pour aller à un nouveau formalisme pour pouvoir traduire ce qui se passe. هذا هو المشكل. إذا لو نرجع للمخطوطات القديمة نهضر على الفارابي والقدم، كانت عندهم الفورميلاسيون، كانت عندهم طريقة في الكتابة، طريقة يكتبوا بها الميزان وطريقة يكتبوا بها الألحان. الانفصام ولا لا رupture اللي وقعت في الحضارة الإسلامية خلتنا في بعض الأحيان ما نقدروش نفهموا المقصود تاعهم، لكن ربما avec un nouveau génie on peut retrouver le formalisme pour écrire une deuxième fois la musique تاعنا. sinon نخليوها هكذا ونبقاو نعتمدوا على الذاكرة وين on est envahi par un monde وين trop d'informations est en train de tuer l'information. Donc, enfin, les jeunes, عندهم 30 secondes, ils perdent l'attention. On est obligé d'inventer un formalisme, sinon de le réinventer. شكرا، نسمحوا لي.
Merci pour cette question. C'est Ahmed Gilgarsen qui est astrophysicien, mais également un amoureux du patrimoine et un défenseur du patrimoine algérien dans toutes ses articulations, et notamment le patrimoine religieux. C'est une question, je pense, que nous allons aborder au fur et à mesure du développement de ces rencontres. C'est un vieux débat, mais qui reste encore d'actualité. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas su trouver pour moi, c'est très clair. Il y a un outil, il faut l'utiliser. Aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle l'écriture, solfège, etc. Nous avons parmi nous des spécialistes qui ont utilisé, qui ont essayé de trouver le compromis dans ce domaine. C'est vrai qu'ils ne répondent pas de manière totale, je veux dire, à nos attentes. Surtout, mais aujourd'hui, il y a au moins deux manières de faire. La première manière, c'est d'écrire le squelette. Voilà, j'ai pas besoin, je veux dire, d'écrire toutes les articulations. Comme l'a dit Madame Ben Mansour, chaque interprétation est une nouvelle, est une appropriation, je veux dire, de la chanson, et une nouvelle manière de restituer la chanson elle-même, qui ne ressemble pas. Hakim Dali ne chante pas comme Dahmam Nachour, Dahmam Nachour ne chante pas comme Khaznaji, et là, donc on réinvente à chaque fois le morceau, donc il n'est pas nécessaire de solfier les petits trucs, les détails. Mais on peut écrire le squelette pour ne pas perdre, parce que, et là je parle sous la bienveillance de Cheikh M. Mahmoud Gittar. La deuxième des réponses que je peux donner, en tout cas l'écriture est fondamentale, il ne faut pas y aller sortir de ça, parce que la connaissance et l'étude elle-même de ce patrimoine passe par sa connaissance intime. Et donc, nous avons aujourd'hui un outil qui est le solfège qui peut nous permettre d'aborder cette question. La deuxième manière, c'est comme certaines civilisations, notamment la civilisation hindoue par exemple, ils utilisent le solfège, mais ils apportent ce qu'on appelle des signes diacritiques. Je veux dire sur un certain nombre d'éléments qui peuvent donner justement ces nuances à la musique elle-même. Mais je suis persuadé que M. Saadawi, M. Youssouf Touaibia, Si Mahmoud sont plus à même de répondre à cette question. C'est Bouclé également. La chose fondamentale, c'est qu'il faut utiliser les outils et les matériaux dont nous disposons actuellement pour aller plus loin. Mais moi, je préfère de parler en français. Et l'autre jour, on a parlé aussi avec M. Noureddin sur le problème de la notation musicale. Et on a parlé déjà que dans les anciens théoriciens, par exemple Al-Urmawi ou à Ibn Salari en chez nous, on a déjà traité le sujet de la notation musicale alphabétique numérique, oui, qu'elle est très bien connue et qu'ils ont pris aussi dans l'école des lutistes espagnols au XVIe siècle. Oui. C'est vrai que c'est un problème jusqu'à maintenant. Je vais parler aussi demain du problème de la notation musicale, mais à mon avis, de toutes les façons, il faut faire l'effort et chercher surtout un système adéquat actuel. Il faut travailler au fond d'un côté de musiciens et aussi des gens spécialistes à l'Aroud, à la prosodie, parce qu'en avant, toujours, il y a une correspondance entre les rythmes poétiques et les rythmes musicaux. Alors pour cela, il faut le faire. Déjà, on a fait la notation musicale de quelques lois, mais il faut continuer, mais surtout, il faut chercher un bon système actuel. Oui, c'est vrai qu'il y a de l'improvisation toujours, qu'il n'y a pas des écoles qui sont les mêmes écoles, même qu'ils ont le même répertoire et le même style, mais de toutes les façons, il faut trouver, avec le système actuel, comme j'ai dit, parce que ça sera très bien pour les générations de futures. La notation musicale, c'est une réalité, même qu'elle ne soit pas parfaite, mais il faut la faire, à mon avis. Merci.
Merci beaucoup, professeur Manuela Cortés, pour ces précisions. Notez, on devrait avoir aussi des références. Comment avoir ces références? C'est la grande question qui se pose actuellement. Est-ce qu'on peut avoir soit... Pour ce qui est de la transcription, on a tendance à confondre interprétation et lecture. Toutes les musiques, il y a le côté transmission orale de la chose dans toutes les musiques. Et il y a le côté écriture. Quand on écrit, évidemment, celui qui chante Guy El Khanet, par exemple, et Ismaël Krigdali, on ne peut pas les écrire. Mais comme a dit Si Saoudi, on écrit l'essentiel. On écrit l'essentiel et on peut tout écrire. C'est ça ce qui est certaines personnes. Moi, je pense qu'il faut demander à ceux qui écrivent de dire est-ce que ça s'écrit. Et ceux qui n'écrivent pas, ils ne savent pas si ça s'écrit parce qu'ils ne savent pas écrire. Et il faut penser à la jeune génération. La jeune génération, actuellement, nous disposons d'outils numériques extraordinaires. Par exemple, demain lors de ma conférence, vous allez voir, j'ai mis des choses de multimédia qu'on peut utiliser dans l'enseignement de la musique. C'est-à-dire qu'on peut écrire, non seulement on peut écrire maintenant, mais ce qu'on écrit, on peut le faire écouter. On peut le faire écouter sur le logiciel de musique, mais on peut le faire écouter sur vidéo qu'on publie sur YouTube. Et on voit les notes de la partition et le curseur qui marche et on écoute l'écriture. Et donc, à travers ces outils, on peut associer les traditionalistes et ceux qui écrivent pour réfléchir et dire, par exemple, les traditionalistes qui ne savent pas écrire, ils savent écouter. Ils peuvent dire, là, il y a un problème, et on peut le corriger rapidement. Mais je pense qu'il faut créer des séminaires comme ça pour parler d'écriture, parce que l'écriture permet l'analyse. Si on n'écrit pas, on ne peut pas de tête comme ça, de tête penser, tiens, il y a ici, il y a une saveur, il y a un saveur d'île, il y a un saveur bouelle, etc. On ne peut pas le savoir. On peut le deviner comme ça, mais on ne peut pas analyser de façon pointue si on n'a pas l'écrit devant soi. Et on peut réfléchir et on peut sûrement être surpris de trouver des choses. Par exemple, je rends une pièce qui est classée dans une nouba donnée, qui devrait être classée dans une autre nouba, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut des rencontres très pointues, avec des gens pointus, et on peut facilement associer les traditionalistes et à ceux qui écrivent la musique. Voilà, merci. Merci beaucoup, docteur. Pour vos interventions édifiantes toutes deux, et rebondir en fait sur deux questions fondamentales qui se retrouvent dans vos deux interventions, qui rejoignent en fait la question de la dialectique, de la pluralité et de la singularité. Finalement, donc cette pluralité qui fait l'unicité de l'empreinte, c'est bien là ce qui fait l'identité même de musique, et la singularité qui est celle des créativités renouvelées et qui est celle finalement de la présence de l'un, de chacun, dans le tout, qui est en fait le langage d'une communauté, d'une société. Et finalement, tout l'enjeu se situe dans la recherche d'un équilibre entre ces deux versants de la durabilité. La durabilité, c'est finalement ce qui fait à la fois le legs, ce qui nous vient des générations précédentes, mais c'est aussi ce qui fait la réactualisation, c'est-à-dire la présence du présent, justement, dans ce passé qui nous parvient. Sauf que tout l'enjeu, c'est justement de déterminer qu'est-ce qui fait que finalement, ce deuxième versant de la durabilité, qui est la réactualisation, ne porte pas atteinte au premier versant, qui est celui du legs. Et là vient en fait la détermination de ce qui peut constituer une modification profonde dans un langage. Qu'est-ce qui finalement
peut nous faire sortir de cette limite finalement de la présence d'aujourd'hui vers un changement de langage. Et là, notamment par exemple la question dont vous parliez, la question notamment de la scripturalité. La scripturalité peut constituer une modalité d'analyse, elle peut constituer une modalité d'archivage, oui, mais à partir du moment où s'effectue une modification profonde qui est celle du changement de la méthode de transmission, c'est-à-dire d'un passage de l'oralité vers la scripturalité, là, à ce niveau, nous attendions un changement profond. Pourquoi? Parce que nous touchons au mécanisme même de la transmission qui, lui, est en relation profonde avec la spécificité même de ce langage. La présence dans les traités anciens de méthodes scripturales nous prouve bien que si nous avons une musique de tradition orale, ce n'est pas parce que nous n'avons pas pu avoir une musique de tradition scripturale. Les méthodes ont existé, l'alphabet, mais elles n'ont été que parallèlement présentes en tant que support ou que mode de recherche et de réflexion. De tout temps, les chercheurs ont réfléchi, donc ont trouvé de nouvelles méthodes, mais l'oralité a demeuré parce qu'elle permet justement la transmission de cette variabilité dont vous parliez. Donc cette variabilité intrinsèque au système même mélodico-rythmique des musiques arabo-musulmanes fait que c'est par la transmission orale, c'est par les rapports maître-disciple, c'est par justement la variabilité même dans la transmission du répertoire que ça prend la variabilité, qu'on peut apprendre à justement restituer une variabilité. Et là, par exemple, l'oralité est une donnée inhérente à ce système, elle est profondément systémique dans ce cadre. Ce qui fait que lorsque, par exemple, nous touchons à l'oralité en tant que système même de transmission et d'apprentissage, les conséquences par la suite font qu'il y a des modifications au niveau du langage même. Autre type de modification, lorsque par exemple nous avons une modification au niveau des brassages organologiques, lorsque vous avez des musiques interprétées, patrimoniales, interprétées avec des instruments contemporains, si ces instruments-là ne portent pas en eux, d'un point de vue de tessiture, d'un point de vue de modalité d'interprétation, les éléments physiques qui permettent justement, notamment la variabilité des degrés, nous touchons à partir de là aussi à un élément profond du langage. Donc finalement, tout l'enjeu aujourd'hui, dans la préservation de notre patrimoine et dans le fait que toutes les réactualisations qui font qu'on puisse se sentir un individu créateur puissent se faire sans pour autant dénaturer la nature même du langage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est bien entendu que chacun peut composer en tout type de langage au vu de la mondialisation, de tout ce que nous pouvons apprendre. Nous pouvons aussi avoir chacun son propre langage musical, mais si nous interprétons le patrimoine, là je pense qu'il est de notre devoir de réfléchir toujours à ne pas sortir du cadre du langage, à ce qu'une nouvelle interprétation ne soit pas justement une dénaturation, mais qu'elle soit inscrite dans cet équilibre entre la présence de soi et le maintien de la présence de l'autre dans ce legs patrimonial. Merci. Je vous remercie encore. Merci. Écoutez, Dr Hadiba, qui a fait beaucoup de recherches, qui publie beaucoup sur la musicologie, entre son doctorat qu'elle a fait à Paris-Panthéon et l'Université de Tunisie, où elle enseigne. Nous aurons l'occasion d'écouter, mais aussi sa frangine, qui font un petit peu la même chose en musicologie. Merci. Ce sont des communications improductives.
on ouvre des champs de réflexion et je pense que pendant 3 jours, nous allons avoir l'occasion d'écouter beaucoup de spécialistes dans un domaine ou dans l'autre qui nous apporteront éventuellement des précisions. Mais on peut garder quand même, pour continuer le débat, on peut garder cette contradiction entre ne pas sortir et figer. Il ne s'agit pas de figer, il s'agit de rester dans la norme, de la respecter et de trouver quelque chose de neuf pour la perpétuer. C'est bien, j'ai bien compris vos propos. Et ce que je remettais en question tout à l'heure, c'est de figer en fait le patrimoine, de le sacraliser, comme si on ne pouvait pas continuer à s'inscrire sur la chaîne productive à laquelle lui-même, ou à laquelle il se prête, à laquelle il ouvre d'ailleurs carrément. Voilà. Et je vous remercie beaucoup parce que vos propos sont allés vraiment dans ce sens. Merci. Court, basique, pragmatique. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les 2 conférenciers. Vraiment, c'était, disons, prestigieux. Et je voudrais revenir sur la conférence de mon ami Nordin Saoudi. Un mot qui m'a beaucoup intéressé, nous sommes là pour la préservation et la conservation justement de cette musique. Il a employé un mot, disons, fondamental, le squelette. Parce que c'est vrai, il y a toujours eu ce débat. Comment pourrions-nous transcrire, conserver cette musique, et bien entendu, sur une transcription en solfège? On peut prendre le fondamental, nous ne sommes pas obligés, par exemple, de traduire par la transcription, qui m'a dit à mon ami Mohamed Sadawi, Khanat ou Kul. Personnellement, j'ai tenté de transcrire les 11 touchettes d'Alger, c'est-à-dire de la Salah. Ce que je n'avais jamais fait auparavant, mais j'ai remarqué une chose, c'est que vraiment c'est de la mathématique. C'est de la mathématique. Donc, d'une part. Deuxièmement, on a toujours cette hantise de vouloir transcrire cette musique. Je vous parle d'une expérience vécue. J'allais en Tunisie régulièrement et je farfouillais dans les librairies musicales et j'ai constaté que la Tunisie a pratiquement transcrit tout le diwan tunisien. Pas seulement les Bacharafès, mais aussi les chansons, enfin le malouf tunisien. Donc ce sont des choses qu'on peut faire aisément, mais tout en restant dans l'ossature. Voilà. Et je vous remercie. Merci, docteur Arzouela. Nous aurons l'occasion d'écouter lors de son intervention. Docteur est médecin, mais un grand amoureux de la musique, n'est-ce pas? Il adore la musique. Mon ami Zarouela, mon ami Zarouela est médecin, mais en même temps il est médecin du cœur et il est médecin aussi de l'esprit. C'est un musicien maloufiste, disons, de l'école du Malouf, mais qui a immergé dans l'ambiance algéroise, et la preuve, il a transcrit les 11 touchettes. Ce que j'ai envie de dire, je crois que tous mes amis qui sont là seront d'accord avec moi. Les tentatives d'expérimenter, je veux dire, ce langage de la notation scientifique est tout à fait nouveau chez nous. Donc moi je pense que nous n'avons pas encore une assise très importante. Le jour où on essaiera de généraliser un peu ce discours mathématique, comme tu viens de le citer, on pourra peut-être mieux voir et quelles sont les orientations peut-être qui sont les plus intéressantes à adapter à ce type de patrimoine, et en nous inspirant évidemment d'expériences, notamment de la Tunisie. Effectivement, je crois savoir que le potentiel musical traditionnel a été dans sa totalité transcrit. Et pour un peu répondre à Madame Mouhadiba, nous sommes dans un dilemme entre être vraiment
suivre à la lettre, je veux dire, ce patrimoine, et essayer de le restituer de la meilleure des manières, et les dangers de sa déperdition. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, on fonctionne avec peut-être le tiers du capital qui a existé, enfin je dis le tiers, peut-être un peu plus, du capital qui a existé au début du XXe siècle. Quand on voit par exemple Yafil ou la Koudnachet, l'Imoujodine un peu à Tlemcen ou la Constantine. Et nous sommes dans ce dilemme. Donc il y a un outil, je pense que même si c'est, comme avait dit Monsieur Mahiddin Kamal Malti, quel que soit, on l'aime avec ses verrues. On est obligé, je veux dire, d'adopter pour pouvoir préserver cette musique. Apporter un petit point en expérience personnelle. Vous savez que l'Office national des droits d'auteur et droits voisins, dont la mission est de préserver le patrimoine constitutionnel, a monté une commission pour transcrire le répertoire. وكان فيها المقام مجمع فرقان وكان فيها عبد الوهاب سليم وكان فيها مالك لا انا نهضر لك اللي يكتبوا الموسيقى لا الاخرين سيتي نارمي. Bon, j'ai eu l'honneur d'être le successeur de Fabian. Nous avons fait un travail. Bon, là, on ne va pas parler du travail, mais pour revenir à ce qui a été dit par le professeur Sader et notre ami Zelouala, un jour j'ai montré des transcriptions au maestro Nachid Bradri et Gouchman Fadjani. J'ai transcrit à peu près comme on joue. Bon, c'était avant aux années 2000. Ils m'ont dit, mon fils, tu écris trop de notes. Pardon, excusez-moi, afin de revenir un petit peu sur ce... Même si on aura l'occasion de revenir, parce que ça fait partie du cœur de notre relation pendant ces 3 jours. Moi, je suis plutôt un praticien de la musique, donc la question de la note a toujours été un peu subsidiaire par rapport à moi. Mais elle n'est pas étrangère totalement. Mais c'est la raison pour laquelle je dis que peut-être, aujourd'hui, on n'a pas encore tout expérimenté pour retrouver un juste milieu entre ce qui se faisait, ce que disait Madame Manuela à travers Safiyuddin al-Armaoui, enfin, ce qu'ils ont mis en place comme repère de notes, et non pas une notation, c'est plutôt des repères de notes. Et puis ce qui se fait aujourd'hui, on pourrait peut-être, en multipliant les expériences avec des chercheurs avertis, et ils sont là, ils ont déjà eu l'expérience, on pourrait retrouver un certain compromis, voilà, un certain compromis, pour ne pas dénaturer un peu le patrimoine, mais tout en le préservant pratiquement dans sa globalité. J'interpelle un petit peu mes amis de Tlemcen. Je sais que par exemple, je ne sais pas si c'est Bouali qui a... Roti Bouali, dans son... Exactement. Nos chouyours ont été confrontés à ce problème de la mémoire. Parce que les mélodies se ressemblent, et surtout quand on a Dim Saddar Faddil, comment les retrouver dans leur globalité. Donc ils ont ajouté au morceau lui-même des signes qui leur permettaient de retrouver un petit peu la démarche à suivre. Et pour moi, c'est d'une importance capitale qui peut être rajoutée à l'escarcelle de cette manière d'essayer de trouver les voies et moyens d'écrire de la meilleure des manières ce patrimoine. Mais il n'y a pas que Chirwal, il y a d'autres personnalités. Mais ça reste... Voilà, j'ai envie de dire peut-être une énormité. Ça reste un outil, il ne faut pas qu'on en fasse. C'est pas l'objectif lui-même. C'est un outil qu'on doit utiliser. Mais la chose la plus importante, c'est le patrimoine. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Je voudrais juste une question pour Madame El Mansour. J'ai ma maman. Bon, je vais la vous voyez, ça va faire bizarre, mais... Vous avez parlé de l'esprit de musique andalouse, l'esprit dans la musique andalouse, et vous avez dit aussi que effectivement la musique andalouse a évolué, elle n'est pas statique. Et je voudrais savoir, est-ce que l'esprit de
de la musique andalouse peut changer avec son changement, son évolution. Je voudrais juste rappeler à ceux qui ne le savent pas, Madame Mansour, c'est la maman de Lila Boursali. Voilà. Donc un débat qui est toujours largement ouvert en général. Effectivement, enfin, moi j'ai fini mon intervention en disant qu'il fallait garder l'esprit du patrimoine. Et j'entendais par là que, en fait, le patrimoine étant, voilà, on va être vraiment simple et basique. Le patrimoine étant le produit, en fait, de toute une chaîne humaine qui remonte précisément évidemment dans le temps, avec toutes les circonstances que l'on connaît, les contextes, etc. Mais elle s'est poursuivie justement avec cette chaîne humaine. Donc le patrimoine, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose que l'on doit figer comme ne faisant pas partie intégrante de nous, mais simplement faisant partie d'un passé auquel, du coup, on est presque tenté de dire auquel nous n'appartenons pas, si nous observons une telle attitude. Alors que, en fait, la chaîne continue. Pourquoi est-ce qu'on ne s'inscrirait pas dans l'esprit, je dis bien, dans l'esprit du patrimoine? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire deux choses. Il ne s'agit pas de le glorifier jusqu'à le sacraliser. Et donc, à ce moment-là, dire nous, maintenant, de toute façon, on n'est pas capable de faire ça. Mais il ne s'agit pas non plus de tourner le dos au passé en disant, bon, nous, on va faire autre chose. Donc il s'agirait de trouver quelque chose qui puisse nous permettre de saisir dans la totalité le patrimoine, comme je le disais tout à l'heure, depuis la référence première, et alors c'est difficile de dire à quel moment la référence première. C'est ça la difficulté. Hein. Donc disons, loin dans le temps, j'ai choisi cette prudence, hein, loin dans le temps, loin dans l'espace, mais à l'heure actuelle, les gens qui interprètent, les gens qui s'intéressent, les gens qui font un travail. Tout à l'heure, le monsieur a parlé de mode d'approche actuelle avec toute la technologie moderne, disant est-ce qu'on ne peut pas mettre ça à la disposition justement de ce patrimoine pour le porter le plus près possible de ces jeunes qui, sans se désintéresser de ça, on en a marre d'entendre un discours passéiste. Non, ça suffit. Ils ont presque envie de dire bon, écoutez, oui, c'est bien, tout ce que vous dites, c'est bien, tous ces gens que vous citez, c'est bien, mais qu'est-ce que ça m'apporte, moi ? Moi, en tant que jeune de 20 ans, qui suis dans un monde que nous connaissons tous, avec des interrogations autres, avec des angoisses autres, etc., moi, comment ce patrimoine peut-il me servir dans mon quotidien maintenant? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter pour m'identifier et pour pouvoir soutenir le dialogue avec d'autres spécificités qui ne sont pas les miennes, qui sont celles d'ailleurs, et qui deviennent en fait, qui devient un dialogue, disons, en termes de musique du monde. Et ce n'est pas un simple mot, c'est un esprit, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas les éléments concrets, autant les éléments concrets, je n'ai pas dit que les éléments concrets n'étaient pas importants, mais ce n'est pas autant les éléments concrets que l'esprit qui les accompagne. L'esprit de transmission. Pas seulement de conservation, mais surtout de transmission. Comment transmettre? Comment transmettre le maximum? Comment intéresser toutes ces communautés par rapport à ce qui les identifie, par rapport à ce qui les structure, par rapport à ce qui les constitue, etc. Je crois que c'est ça, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. C'est en fait l'état d'esprit qui est important, à mon avis. Monsieur le Sarkozy. طبعا مانيش حاب نطرح سؤال كباحث، انا حاب نطرحه كعضو في جمعيه فنيه. طبعا السؤال المطروح هو دائما نشوف انايا جينيرالمون لي سبيسياليست لي بروفيسيونيل في المجال عندهم اختلافات نوعا ما اللي يعلنوا عليها. مثلا هما سي دي زيليف تاع اساتذه اخرين اللي دائما يبغوا يحافظوا على الجانب، يحافظوا على صوره الاستاذ اللي تعلموا منه. لكن انا نشوفها اذا السؤال مطروح هل يمكن الجمع بين الجانب الاكاديمي والجانب الفني؟ باسكو الموسيقى قبل ما تكون فن
هي عبارة عن مجال علمي اللي كبير وفيه عدة يعني خصائص مميزة لهذا العلم. فبالتالي أنا نشوف باللي من أجل إذا السؤال مطرح هل من الممكن الجمع بين الجانب الأكاديمي والاتفاق مع يعني المؤديين وأساتذة الموسيقى الجزائرية الكلاسيكية في نفس الوقت؟ وشكرا. أن المؤدي هو فنان، والفنان المؤدي هو مبدع. يعني الفرق ما بيناتهم، الأكاديمي هو الذي يتكلم عن ما يسمعه، لكن المؤدي لما سمعنا الشيخ عبد الكريم الدالي الله يرحمه، سي ان روبيني كي كول، اون بو با اناليزي يعني هذاك الابداع. كما اللي قالت الاستاذه، il reconstitue c'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs interprète. On interprète un texte, une mélodie, et chacun l'interprète. D'ailleurs, moi je dis heureusement qu'il y a des interprètes qui يعني من يطرقونا، يعني يطرقونا. Sinon, si on reste que dans l'académique, où se situe l'aspect esthétique et la beauté de la chanson, etc. Donc, moi je pense que cette sensibilité, elle est chez l'artiste qui transmet beaucoup de choses. Il ne transmet pas que des émotions, il transmet de l'amour, il transmet beaucoup de choses. On en a besoin, c'est vital pour les personnes qui écoutent. Bon, après, nous pouvons parler, nous pouvons analyser, nous pouvons critiquer, mais la matière, c'est le fennan. Fennan هو الذي يبدع. Je ne sais pas ce que pense cette Saoudi. J'ai pas envie de trop nous étaler sur ce sujet parce que je suis convaincu qu'il va revenir de manière récurrente et ça fait l'objet, en plus de Chersi Abdelkrim Dali, ça fera l'objet franchement du fond lui-même de notre rencontre aujourd'hui. Et justement, j'invite tout l'auditoire à réfléchir de manière globale à cette question fondamentale. Et la sensibilité de chacun est très importante. L'expérience de chacun est également très importante. Moi, je peux parler de ma petite expérience, pas en ma qualité d'interprète, mais en ma qualité d'interprète dans le cadre d'orchestre symphonique. Les choses sont tout à fait différentes et on n'est plus dans le même contexte. C'est écrit, mais ça reste quand même quelque chose qui vous c'est oppressant. Voilà. Donc, le juste milieu serait qu'on puisse trouver une manière d'être tout en conservant ad vitam aeternam, mais en permettant qu'il marque c'est tout faire l'ibdar et ce tarab qui existe à l'intérieur de ce patrimoine qui nous est très très cher. Je ne sais pas, je crois que... Professeur de مجرد إضافة بسيطة يعني من غير ما نطول، لأنه هذا الإشكال التدوين ضيعنا فيه وقت، كتبنا فيه الكثير ولكن بدون أي نتيجة، لأنه الأساس هو الخلط بين الأنظمة الموسيقية. إلى الآن ما زلنا نحكي على الموسيقى، نقول هذه موسيقى عربية، هذه موسيقى غربية، هذه موسيقى هندية، هذه إيرانية، في حين أنه الموسيقى في العالم هي أنظمة، وكل نظام عنده قواعده الأساسية. احنا ننتمي إلى النظام اللي يسمى موسيقى مقامية ذات تقاليد شعبية. عندها نظامها وعندها قواعد، كما اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة كل لغة عندها نظامها. احنا ايش قاعدين نعمل؟ ناخذ في اللغة العربية ونكتبوا فيها بالكاركتير اللاتيني، بالحروف اللاتينية. لأنه الاعتقاد الخاطئ اللي قاعدين نعيش فيه كان الموسيقى لغة عالمية. الموسيقى لغة عالمية في المطلق، ولكنها في الفعل هي موسيقى محلية، موسيقات محلية. كل مجتمع عنده موسيقى كما عنده تقاليد وكما عنده عادات وكذا. إذا ما فهمناش قوانين الموسيقى المقامية ما نجموا نعمل حتى شيء. والدليل أو شو أقول لك مثلا أنت تأخذ طريحي بالنوبة التونسية، مدون بالنوبة،
وانت تجي من الجزائر ولا من ليبيا ولا من المغرب باش ما نمشوش لبعيد. ما تنجمش تقرا صحيح. علاش؟ على خاطر يعطيك الشكل العام، لكن الروح نتاع يسموها الاداء والقواعد الجماليه فهمتني ماهيش باش تغيب عليك الا على شرط تكون انت عرفت ديجا هذا التقاليد وتعودت عليهم باش كي تقرا نوته انت تعتقد انك تقرا في النوته، في الواقع لا تقرا فيما وراء النوته. فهذا لازم نردوا بالنا، فالنوته كما قال تو سي النوتي هي وسيله احيانا نجاح غايه وهي مشكله كبيره فهمتني. وخاصة الآن عندنا وسائل أنجع كثير، عندنا تسجيلات حتى كيفاش نخرجوا التدوين نحطوا معاه سي دي، نحطوا معاه التسجيل باش على الأقل اللي ما يعرفش التقريب هذيك يسمع على الأقل يتأقلم ويحاول باش يقرا النوتة بطريقة صحيحة. هذه اللي حبيت نقطة بسيطة ما نحبش نطول. شكرا. تفضل برك باش نمشي في الخط نتاع السي محمود قطار. ميزان الانصراف تاع العاصمه مثلا كي نخدم مثلا مع الاجانب ما يقدرولوش ما يعرفوش وما يقدرولوش، يعني فيها الا اذا كان تعرعر في هذاك المحيط نتاع الريتم بالذات. Cette question de la transcription, cette question d'une certaine formalisation, modalisation, c'est une inquiétude et un questionnement de spécialistes. لأن الموسيقى الأندلسية fonctionne démocratiquement. تمشي بصفة ديمقراطية، واش معناه؟ كل شيخ يعلم حسب ما علم الشيخ تاعو، وباقي شكون هذا اللي يجي يكتب لهم يقول لهم النوبة تدي هكذا وتصدر هاك et ça doit se passer comme ça. On ne réussira jamais à imposer une manière unique, transcrite ou pas, بالخانات ou sans خانات, à des gens qui pratiquent cette musique, et je dis personnellement, heureusement. Oui, ça rentre justement avec la pluralité. C'est maintenant la transcription. Et après. الناس بزاف يكتبوا لا ميوزيك اي ابري النتيجه وشنو ورا لا ترانسكريبسيون نقراو برك كاين علاقه ما بين توجد علاقه ما بين المحاضرتين. La transcription du chant dans le chant. Et quel chant? C'est ouvert. Quel chant? Oui, c'est ouvert. ما بعد كتابة موسيقية أي تكون كتابة خلاف. كاين الكتابة الأولية ما تكون كتابة ثانية بعد التحاليل نخرجوا بنتائج نزيدوا كتابة خلاف خرجوا لنا من بعد يخرجوا لنا دي كريتير دي خصائص هذيك الموسيقى تاعنا سبيسيال ماهيش ما عندهاش علاقه بالموسيقى الاخرى. موسيقتنا لا هي مشرقيه ولا هي مغربيه. فهمتني استاذ؟ هذه بارك Déborder sur le temps, mais les questions sont fondamentalement très intéressantes. Ce que vient de dire mon ami, là dans le cas où la notation devient l'objectif, il y a un gros problème. Il ne faut pas qu'elle soit l'objectif, il faut qu'elle soit l'outil. Deuxième des choses, ça fait partie également de nos expériences. Maintenant les choses commencent un petit peu à changer. Ceux qui font du solfège n'ont rien à voir avec non, bien sûr il y a des cas particuliers, mais d'une manière générale, ceux qui ont solfié, ils l'ont fait pour le solfège. Donc là, il y a un gros problème. On a les osmo, chez nous, comment ils s'appellent, dans les années 30, là où il y a l'IAFIL, etc. Rouanet, par exemple. Jules Rouanet. Abora, il est à l'intérieur. Je parle pas de ceux qui sont à l'intérieur. Nous avons des expériences où, par exemple, quand l'orchestre symphonique joue les nouvelles, on est dans, je suis désolé de dire ça comme ça, on est dans une suite de notes, on n'est pas dans une mélodie, je veux dire, à laquelle on s'approprie les nuances, les beautés, le jamaliyat et la.
Donc il y a fondamentalement un problème particulier qui est lié à la notation. La notation ne doit en aucun cas être l'objectif lui-même de notre démarche. Notre démarche, c'est la pérennité d'une mémoire, la pérennité d'un savoir séculaire qui en lui-même contient sa science, sa prosodie et surtout l'émotion qu'il dégage. Regarder comme ça et on peut travailler dessus. Donc, on prend une dernière intervention. Oui. Moi, je voudrais juste rejoindre l'idée. Je pense que le problème, il est humain. Il n'est pas propre à notre société. Il n'est pas propre à la musique. Nous vivons dans un temps où on confond entre outils et objectifs. Partout. Et on rentre dans des conflits même parce qu'on confond entre objectifs et outils. Moi, je pense que la musique, je rejoins ce que vient de dire Madame Lila Borsali, le premier objectif de la musique, c'est qu'elle puisse mettre la personne en relation avec sa personne, avec elle-même. C'est le premier. Parce qu'une personne qui peut se rejoindre intérieurement, elle ne peut être que bénéfique pour le reste de la société. Comme on le fait dans l'éducation à la culture de paix, donc on passe de la culture avec soi, la culture avec l'autre, et la culture avec l'environnement. Et la musique, elle est là pour nous rappeler que l'environnement, il est là pour nous, pour la musique. Si on va voir les instruments musicaux, c'est le bois, c'est l'arbre, c'est la chair des animaux qui a fait pour les guitares et tout. Donc, c'est un tout. Pour moi, la musique, elle nous invite à vivre cette empreinte divine que chacun porte en lui-même. Merci. Je crois que nous avons fait le tour de toutes les thématiques que nous allons développer tout au long de... Le colloque était terminé. Non, ce sont des amorces justement pour... c'est ce que nous allons voir durant ces 3 jours. Merci tout le monde. نشكر جميع التدخلات القيمة اللي عملتوها. نشكركم. Merci pour vos interventions. Merci aux 2 conférenciers. Merci pour tout. On se retrouve à 14h30 pile, ici, pour démarrer la première session.